तीन बिल पास किए ने उन्होंने लैके दिल्ली च धरना दिता जा रहा बॉर्डर ते और लड़ाई क्योंकि वड्डी आ पूरा देश जान चुका कि ਜਿਹੜੇ तीन बिल पास किए ने वो बहुत खतरनाक है। पर सरकारां जद इदां दे वड्डे अंदोलन हुंदे ने वड्डे कोल हुंदे ने ते उन्हां नूं फेल करन दी कोशिश करदे ने। अजिहियां साजिशां घड़ियां जांदियां हैगियां ने, अजिहे माहौल बनाए दा कि ਜਿਹੜੇ अंदोलन ने ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ खिलाफ हुंदे ने वो किसी ना किसी ढंग नाल किसी ना किसी तरीके दे नाल जां चलाकियां दे नाल जां बदमाशियां दे नाल वो फेल होण और इस अंदोलन नूं भी एक खालिस्तानी नाम देने की कोशिश की गई है। हले भी जिहियां सियासी ताकतां ने, समाज विरोधी ताकतां ने, देश विरोधी ताकतां ने जिहड़ा अजिहे लोक अंदोलन नूं फेल करने के यतन कर सकते। एक पोस्टर दिखावांगे उहदे च तीन भाषा लिखी होने। सब तो पहला ये भारतीय किसान यूनियन किसान इत्थे आए ने, ये तीन तस्वीरां ने, एक किसान परिवार ने, किसान बजुर्ग ने जिन्हां दे खेती करदे लाजमी तौर पर अंग पैर टुटे होणगे। पर नाल दी नाल सब तो पहला पंजाबी च लिखा है जे ये अन्नदाता किसान खालिस्तानी हाँ तो मैं भी हिंदू खालिस्तानी हाँ, क्योंकि इस अंदोलन नूं इस अन्नदाता दे अंदोलन नूं खेतां दे राजिआं नूं खालिस्तानी स्टैबलिश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि इत्थे दिल्ली बॉर्डर आ, हरियाणा बॉर्डर आ, हिंदी च लिखा कि अगर ये किसान खालिस्तानी है तो मैं भी हिंदू खालिस्तानी, मैं भी हिंदू खालिस्तानी। क्योंकि अजे तक इस देश दे विच कोई सिख आ वो खालिस्तानी, कोई मुसलमान खालिस्तानी ये इस्टैबलिश किया गया। क्योंकि जे किसी को पंजाबी हिंदी ना फिर इंग्लिश च भी लिखा गया इफ़ दीज फूड प्रोवाइडर्स किसान आर खालिस्तानी दैन आई एम आल्सो ए हिंदू खालिस्तानी। ये हिंदू खालिस्तानी वार वार इस करके मैं स्ट्रैस दे रहा, इस शब्द पर जोर दे रहा कि ये उन्होंने लोगों ते मूँह ते चपेड़ आ जिन्हों ने इस अंदोलन को फेल करने की कोशिश की आ, कोशिशां कर रहे हैं। और ये किसी होर ने नहीं लिखा, किसी मुसलमान वीर ने नहीं लिखा, किसी सिख भरा ने नहीं लिखा गया, ये खुद एक हिंदू भरा ने लिखा है। क्योंकि उन्होंने भी पता कि जे साडी देश की किसानी डुब गई, जे साडे देश की किसानी मर गई तो फिर देश के पल्ले कुछ नहीं बचना। अडानी अबानी जींदे रहणगे लेकिन देश मर जाऊगा। उस वीर दे नाल ही गलबात करते हैं। मुक्तसर की धरती 40 मुक्तियां की धरती तो वो वीर आए ने, हैप्पी खेड़ा उन्हां दे नाल ही गलबात करते। हैप्पी जी ये जज्बात आ कि जां उन्हां लोकां दे मूँह ते चपेड़ आ जिहड़े इस अंदोलन नूं फेल करन ते लगे हुए ने। सब तो पहला मैं वीर जी तुहाडा बहुत तह दिलों धन्नवादी करदा, तुसी आपदे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ सामने मेरे जज्बात रखन दी ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ मौका दिता। वीर जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, मेरा किसानी नाल सीधा कोई वीर जी भावें सीधा किते नाल कोई संबंध नहीं। पर जदों मोदी सरकार वालों हंकारी सरकार वालों जदों वीर जी मैं ना इस पे एक नैशनल फ्लैग भी लगाया, ये उस किसान ने जिन्हों ने आपदे अंग गवाए ने। जे ये किसान जिहड़े अपना ढिड भरते है सारे देश का 80% जिहड़ा देश का अन्न उपजाऊ करके देश नूं पालते पोसते हैं, जे खालिस्तानी है तो वीर जी मैं कबूल करदा कि मैं भी हिंदू खालिस्तानी हाँ। मतलब कि तुहानूं लगदा है कि जो ये अंदोलन आ सरकार ने जिहड़े 3 बिल पास किए ने उस अंदोलन नूं फेल करने की कोशिश है। तो एक ये हैप्पी खेड़े की आवाज़ नहीं है, ये हर उस हिंदू की आवाज़ आ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ देश ਨੂੰ सूबियां ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਉਧਰ ਚ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾੜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਖਾਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈਪੀ ਜੀ ਜੇ 123 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਤੇ 93 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜੀ। 2193 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, 93 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੋਟ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਲਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੇਠ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਯੱਗ 'ਚ ਹੂਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਫਲੈਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ
ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 90% ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲੇ ਕਿਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਪਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਧਾਨਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟੂਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੂਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੂਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੂਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੂਜਨਿਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ, ਦੋ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਕੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਖਿਚਾ ਲਾ। 20,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ 100%। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 100% ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਓ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਯੱਗ 'ਚ ਹਿਉਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਹੈਪੀ ਖੇੜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਫੈਲਟ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਾਈ ਨੇਮ ਔਨ ਸਟੇਜ ਕਿ ਆਓ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ BKU ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਨੇ ਹੈਪੀ ਖੇੜਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਚਪੇੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ NB ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।